السلام عليكم. كيف عاملين بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. Dans cette vidéo, je vous donne une méthode non destructive pour calculer la concentration d'une solution électrolytique. بس تعرفوا كيفاش؟ مهمة الطريقة هذه. نحتاجوها السنة المقبلة إن شاء الله. يلا تابعوا معايا هذا الفيديو حتى الآخر. بسم الله. نبدأ هذا الدرس mesure conductimétrique قياس المواصلة. Les objectifs de cette leçon, on va voir la loi d'Ohm, les facteurs influençant sur la conductance, la conductivité et conductivité molaire ionique. La loi d'Ohm. Voici le montage qu'on utilise pour vérifier la loi d'Ohm. On a une cellule conductimétrique plongée dans une solution électrolytique. Un voltmètre pour déterminer la DTP entre les deux électrodes. Un ampéromètre en série avec un générateur GBF qui débite un courant alternatif pour éviter les réactions chimiques au voisinage des électrodes. ان هاد الميزور قلنا نون ديستركتيف، يعني المواصله عندها علاقه بالتركيز، لا كونسونطراسيون. الى تفاعلوا غتنقص لا كونسونطراسيون، اذا ما تكونش عندنا واحد المواصله بين ديتيرميني. غندوزو دابا نعملو التحقق التجريبي واش فعلا il y a proportionnalité entre la tension et l'intensité de courant. L'intensité de courant qui traverse le circuit est 15 mA. On a utilisé le calibre de 30 mA en appliquant la tension de 6 volts. Maintenant, je multiplie la tension par 2. On constate que l'intensité de courant est aussi multipliée par 2. On constate aussi qu'il y a proportionnalité entre l'intensité de courant et la tension. La fonction est linéaire. Donc U est égal à R fois I. بحال عندك un conducteur ohmique. Donc la portion de la solution qui se trouve entre les deux plaques de la cellule conductimétrique se comporte comme un conducteur ohmique. Donc on peut écrire U est égal à R fois I. R, I exprimé en ampères, R en ohm et la tension en volts. Qu'est-ce que ça veut dire R? La résistance. La résistance traduit la capacité d'un conducteur ou d'une solution électrolytique à freiner le passage du courant électrique. ها واحد simulation. يعني بحال لأن عندنا واحد مجرى مائي هنا، إلا ضيقنا هذا كنلاحظوا الماء ما يبقاش يمشي كيف ما كان بديك لو ديبي اللي كان عنده في الأول. هكذاك لا ريزيستانس. كل ما لا ريزيستانس كتكبر l'intensité de courant diminue. La conductance. La conductance العائلة د الرواية. La conductance G شنو هي؟ traduit la capacité que possède une portion de conducteur à laisser passer le courant. يعني كتبين لك سهولة مرور التيار في ديك لا portion de la solution. G هي المقلوب ديال R، يعني العكس. إذن غتكون هي I على U. نشوفو دابا les facteurs influençant sur la conductance. نشوف واحد الميزان ديالها هو اللي كيعبرنا لا كوندكتونس، ولا ماشي دائما غنعبرو غنجبرو نفس الرقم واخا تكون ميم سوليسيون. اذا غنشوفو شنو هي هذه العوامل في التجارب اللي غادي تشوفوها دابا. Remarquez bien l'influence de la surface immergée. Si la surface augmente, que constatez-vous? L'intensité du courant augmente aussi, très bien. Donc G augmente aussi. CS diminue, l'intensité du courant diminue aussi. Maintenant, on va voir l'influence de la distance qui sépare les deux plaques. L, la note L.
شوفوا دابا ملي غادي نقربوها، ولكن دابا الا قربناها للدونسيتي كي خصنا اون فا شونجي لو كاليبر. حنا شونجينا الكاليبر كبرناه، دابا غادي نقرب لي دو بلاك. شنو كتلاحظوا؟ لا لامب ايت الومي، قبيلتي ما كانتش الومي لان لانتونسيتي كانت ضعيفه. شوف دابا حنا غادي نبعدو لي دو بلاك، شنو غادي يوقع ملي عندنا نبعدوهم؟ لانتونسيتي ديميني، دونك جي ديميني. جاجوت كيلك ميليغرام دو NaCl، والإبرة عندي في 30، تدريجة رقم 30. شوف دابا فين عاد تطلع الإبرة من بعد ما نحرك وتذوب هذيك الملحة، يعني هي طالعة بشوية بشوية حتى كتذوب لا سوليسيون، لأن الملحة الصلبة ما كتذوبش يتطير حتى كتذوب عاد كتولي دوز. يلا ها هي لاحظنا وصلت 50 تدريجة 50. دابا غادي نضيف نفس الكمية السابقة، ها هي. شوف هذا فين عاد طلع لي؟ عاد طلع لي 70، يعني في المرة الأولية طلعت ب20 تدريجة، ودابا عاوتاني ب20. طلعت كانت في 20. ياك كانت في 20. كانت في 20 السنة. أوه طلعت. Exploitation de l'expérience. Donc, les facteurs liés à la cellule conductimétrique, il y a 3 facteurs. La surface immergée, يعني هاد la surface هادي إلا غطسناها كاملة كتعطي واحد الكورون مجهد يعني كبير. Donc S augmente, alors G augmente. La distance L entre les deux électrodes، ها هما les deux électrodes، هاد la distance إلا بعدتيها المواصلة كنقص، خصك تقربها. إذا قربناها عاد كتكون المواصلة كبيرة. إذا L augmente implique G diminue. L'autre facteur هو la nature des électrodes، يعني أننا عملناهم د النحاس ماشي عملناهم د الرصاص، ماشي بحال. وعاد خصهم يكونوا نقيين، يعني la nature des électrodes et leur propreté. دابا نشوفوا لي فاكتور liés à la solution. كاينه لا كونسونطراسيون. شفنا في التجربة ملي كنا كنغرفوا ديك الكمية ونعملها الكورون تبدل من 30 ل 50. ملي عاودت نفس القيمة نفس القياس كبيتو تغير من 50 ل 70، يعني زاد ب20 في التدريجات. إذا اش كتعني هادي؟ كتعني لا فارياسيون دو جي augmente d'une manière proportionnelle avec la variation de la concentration. يعني G و C sont proportionnels. هذاك الشيء كنجبروا لا كوب، كنجبروها ملي كنعملوا الدراسة كاملة بالأرقام، كنجبروها كتمر من الزيرو. C'est une droite linéaire. G كتساوي A فاس C. L'autre facteur هو la température. Lorsque la température augmente, G augmente. واخا سخنا حنا بيدنا طلعت واحد شوية. La nature des ions، يعني لي زيون ماشي كلهم كيتحركوا بنفس الطريقة في المحلول، كاين اللي كيتعطل كاين اللي كيزرب. إذا لا الفاكتور هما لا كونسونطراسيون. إذا كاين المجموع 6 فاكتور. دابا نشوفوا لا كوندكتيفيتي دون سوليسيون إلكتروليتيك اللي عندها علاقة بالمحلول، هي هاد سيغما. جي هي سيغما اس على ال. شتي اس ملي كتكبر معاها جي، و ال ملي كتكبر كتنقص معاها جي دي ال، ou bien la distance entre les deux plaques. La conductance G est exprimée en Siemens, et K, la constante de la cellule, est exprimée en mètres. Amma la conductivité est exprimée en Siemens par mètre. K est la constante de la cellule, donc G est K sigma, constante de la cellule exprimée en mètres. Et là, je parle de marra, il est exprimé en mètre moins 1, يعني L على S. K est la constante de la cellule, اللي كتساوي لنا اس على ال. هذه خاصه بالمحلول، هذه خاصه غير بالجزء المحصور بين الالكترودين، يعني ديك الحجم ديال السائل الالكتروليتي المحصور بين الالكترودين، يعني ما كتعطيش الفكره المحلول كله. اما هذه سيغما كتعطينا الفكره المحلول كله، واخا تبدل لا سيلول كتبقى سيغما هي هذيك. سيغما نو ديبون با دو لا سيلول كوندكتيميتريك. هذه لا ديرنيير سو باراغراف، لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك. شنو هي لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك؟ on la détermine à partir de هاد لا ريلاسيون سيغما اللي كتسمى لا كوندكتيفيتي دو لا سوليوشن
كتساوي المجموع لي كونديكتيفيتي د هاد لي زيون لي تما. شنو هي كيفاش كتكتب؟ سيغما لاندا اي فوا لا كونسونطراسيون دو اكس اي. شنو هاد اكس اي؟ هما لي زيون دو لا سوليسيون الكتروليتيك. و لاندا لا كونديكتيفيتي مولير ايونيك دو ليون كي est exprimée en سيمانس متر كاري مول موان زا. اذا هذه هي الطريقه اللي كنتعلموا منها نحسبوا لي كونسونطراسيون. نشوفوا مثال هاد العلاقه نطبقوها بالنسبه لا سوليسيون دو كلوريور دو صوديوم. Par exemple, la conductivité de la solution de chlorure de sodium est égale à lambda de Na+ fois la concentration molaire effective de Na+, plus la conductivité molaire ionique de Cl- fois la concentration molaire de Cl-. بما أن la concentration de Na+ et Cl- sont égales à C, la concentration de la solution, alors on peut factoriser par C. ومن هنا غادي نجبروا la concentration. هاد لامدا كتسمى لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك دو ليون Na+، وهذه لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك دو ليون Cl-. كيتعلق بدرجة الحرارة بلا طومبيراتور. كل ما كانت هادو بحال شي رجيلات، هاي بحال رجيلات كيتحركوا، يعني شحال كتجري ديك الايون شحال كيجري في المحلول المائي. ودابا نعطيكم ملخص بسيط. اذا نشوفوا شنو هما العلاقات اللي شفنا في الدرس هذا. ها هي الجي، شنو باش مرتبطه الجي؟ مرتبطه بواحد على ار اللي كتساوي اي على او، او لا فوا سي، ديك المعامل ديال التدريج، منحنى التدريج اللي كنحتاجوه اذا بغينا نحسبوا لا كونسونطراسيون ديال سوليسيون. كنرجعوا ليلو كنضربوا او كنقسموا الجي على ا باش نعرفوا لا كونسونطراسيون. يعني خصنا نقيسوا بنفس لا سيري كوندكتيمتريك اللي عندنا منحنى التدريج. اذا شنو هي الجي اللي خصكم تعقلوا عليها السنه المقبله؟ هي ك فوا سيغما، الجهاز ديال الخليه القياس كيدخل بك، ولا سوليسيون كتدخل بسيغما، والجي هي كسيغما. ايوا تبارك الله عليكم، يلا وجدوا راسكم QCM.